Let us start solving examples on probability. The first example here is 3 fair coins are tossed. Find the probability that at least 2 heads appear. Now fair coins, again I am repeating, fair coins म्हणजे ज्याच्यामध्ये कुठे चीटिंग वगैरे केलेली नाही आहे अशा प्रकारचे एकाच वजनाचे म्हणा किंवा सगळीकडे हेड टेल प्रॉपर असणारे गोल आकाराचे, म्हणजे कुठेही गडबड नाही आहे, वेगवेगळ्या आकाराचे वगैरे नाही आहेत, अशाला आपण फेअर कॉईन्स म्हणतो. 3 फेअर कॉईन्स आर टॉस्ड अँड वी वॉन्ट ॲटलिस्ट 2 हेड्स टू अपियर. At least, now these words are very important in probability. At least and at most. At least म्हणजे काय, कमीत कमी 2 हेड यायला पाहिजेत. Alright, now let us write down the sample space. 3 coins are tossed, so the sample space will have following combinations, right? HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT. Now how many elements? सगळे पॉसिबल ह्यातले कॉम्बिनेशन्स घ्यायचे आहेत. एकही कॉम्बिनेशन चुकवायचं नाही, नाहीतर आपले प्रॉबॅबिलिटीचं उत्तर आपलं चुकणार आहे. तर यू विल सी दॅट NS इज इक्वल टू 8. ओके, नाउ रिमेंबर 8 is 2 cube. Right? Now what does this mean? When a coin is tossed, there are 2 possibilities, and those 2 possibilities are repeated 3 times for 3 coins. So that gives you 2 cube is equal to 8. Now suppose the example is 5 coins are tossed together, 5 coins. So how many combinations do you think you will get? You will get 2 raised to 5. Okay, each coin gives you 2 possibilities and there are 5 coins, so you will get 2 raised to 5 combinations. If 100 coins are tossed at a time, so then the total now you will not be able to write the sample space for 100 coins, right? So then in that case directly we can write on NS, that is 2 raised to 100. Now A is the event of at least 2 heads to appear. Now out of these combinations, in how many places you are getting at least 2? At least 2 म्हणजे पुन्हा लक्षात घ्या, किमान 2, कमीत कमी 2 हेड्स, म्हणजे 3 हेड चालतात, 2 हेड चालतात, 2 हेड चालतात, 2 हेड चालतात. आता हे नाही चालत, हे नाही चालत, हे नाही चालत, हे नाही चालत, कारण या पुढच्या ह्या कॉम्बिनेशन्समध्ये 2 टेल्स येत आहेत, 2 किंवा 3 टेल येत आहेत, म्हणजे 2 हेड नाही मिळणार आहेत. म्हणजे हे पहिले 4 कॉम्बिनेशन्स तिथे आपल्याला चालतील, तर ते पहिले 4 कॉम्बिनेशन्स इथे लिहिले. सो व्हॉट विल बी NA? NA इज इक्वल टू 4. इव्हेंटला आपण A नाव दिलं आहे बरं का, A. तर हे आधी आपल्याला गणित सोडवताना डिफाईन करायचं असतं. सॅम्पल स्पेसेस इज इक्वल टू, हे सेट फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे, मध्ये कॉमा लिहून वगैरे वगैरे त्याला लिहायचं आहे आपल्याला. देन NS, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सॅम्पल स्पेस, इज इक्वल टू 8. A इज द इव्हेंट, ॲटलिस्ट 2 हेड्स विल अपियर. तर आता पुन्हा हे सेट फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे. जिथे शक्य आहे तिथे सेट फॉर्ममध्ये लिहा, जिथे शक्य नाही आहे तिथे आपण सेट फॉर्ममध्ये नाही लिहिणार आहे. सो देर आर 4 एलिमेंट्स हिअर. सो NA इज इक्वल टू 4. Probability of A is equal to NA upon NS, that is 4 by 8, which is equal to 1 by 2. Either you can write 1 by 2 or you may write 0.5. Okay, let's go for another example. Yeah, two 6-faced unbiased dice are thrown. Find the probability that sum of the numbers is 7 or product of 2. Alright. Now
2 dice are thrown. Okay, so now let me solve this example. 2 dice are thrown. Okay, so now NS, not NS, पहिल्यांदा आपण S लिहूया. S इज इक्वल टू 1 1 1 1. आता हे आपण ऑर्डर्ड पेअर ह्या फॉर्ममध्ये लिहिणार आहे. 1 1 म्हणजे काय, पहिल्या डायवर 1, दुसऱ्या डायवर पण 1, पहिल्यावर 1, दुसऱ्यावर 2, पहिल्यावर 1, दुसऱ्यावर 3, 1 4, 1 5, 1 6. Then first die will have 2, and then next one will have 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6. Same way, in the last case, the first die will have 6 and the second die will have 1. So 6 1 6 2 and so on up to 6 6, and the set closes here. Sorry, the set closes here. Okay, so now for 2 dice we always write like this: 1 1 1 2 1 3 dash 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 up to 1 6, and then 2 1 2 2 2 3 etc. up to 2 6, and so on 6 1 6 2 6 3 etc. up to 6 6. So this is the sample space S. The number of elements here is NS. You will see that these are 36 combinations. 36 कॉम्बिनेशन्स आहेत. 2 डाईस थ्रो केल्यानंतर एवढे कॉम्बिनेशन्स आपल्याला मिळू शकतात. व्हॉट इज द इव्हेंट ए? व्हॉट वॉज द इव्हेंट ए? सम ऑफ द नंबर्स इज 7. Getting 7 or product 12. Okay, now let us write the set. 7 आता ह्या वरच्या कॉम्बिनेशनमध्ये 7ची बेरीज कुठे कुठे येईल सांगा. पहिल्यांदा येईल 1 आणि 6 मध्ये येईल, बरोबर. आणि त्याचं उलटं पण घेऊन टाकूया आपण. 6 1 मध्ये 7 येणार आहे बेरीज. अजून कशी बेरीज 7 येऊ शकते? 2 5 5 2, देन 3 4 4 3. आणखीन काय? 1 2 3. आता 4ने सुरू केलं तर 4 3. 4 3 आपण ऑलरेडी घेतला आहे. तर दीज आर द ओनली केसेस वेअर यू कॅन गेट अ सम ऑफ 7. किती झाले हे? 1 2 3 4 5 6 किंवा 12. आता 12 गुणाकार 12 कसा कसा येतो बघा बरं. 1 इंटू 12. तर 12 काही इथे कुठे नाही आहे. 12 पडू शकत नाही डाईसमध्ये. 1 इंटू 12 नाही. 2 इंटू 6 अँड 6 इंटू 2. then 3 into 4, 4 into 3, 12. right? आणि काय कॉम्बिनेशन नाही. ओके, नाउ ऑब्झर्व दॅट 3 4 अँड 4 3 ऑलरेडी इथे वर आहेत, राईट. तर हे दोनदा नाही घ्यायचे. सो आपण ह्यांना खोडून टाकूया. सो आवर सेट stops here. Okay, you are not taking repeated ones. So now NA will be 1 2 3 4 5 6 7 8. All right, so now it is probability of A. 8 upon 36, that is 2 by 9. All right. Now there's another way of solving this example. There is an addition theorem of probability.
Now what does that theorem say? If A and B are two events, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now this is very important theorem. This will be asked in the paper. Okay, so you have to remember this very well. Now what is A union B? A union B means A or B. Alright, A or B is A union B. What is A intersection B? A and B. आता याचा उपयोग कुठे होतो? आत्ताच्याच गणितामध्ये मला 7 चालेल किंवा त्याचा गुणाकार 12 चालेल. तर हे किंवा ते असा ऑप्शन आपल्याकडे होते. जेव्हा आपण प्रश्न असा विचारला की मला त्या दोन्हींची बेरीज 7 हवी आहे आणि ऑर च्या ऐवजी आणि वापरला अँड प्रॉडक्ट 12. Then what will happen? See, I am changing the sum slightly. We want sum 7 and product 12. Now that event will change. Earlier it was sum 7 or product 12 असा होता. तर तेव्हा आपण 7चे कॉम्बिनेशन लिहिले आणि 12चेही लिहिले. कॉमन होते ते सगळे आपण हटवले. आता इथे 7 आणि 12 असं म्हटलेलं आहे. तर 7चे कॉम्बिनेशन्स कुठले? 7 6 1 1 6 4 2 5 5 2 3 4 4 3. बरोबर ना? मग अशी काय काय लिहिलं होतं आपण? 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3. ऑलराईट. अँड प्रॉडक्ट 12 6 2 2 6. प्रॉडक्टसाठी 4 3 3 4. ओके, आता ह्यातले काय काय आपल्याला उडवायला पाहिजे ते बघा. आय वॉन्ट सम 7 अँड प्रॉडक्ट 12. म्हणजे बेरीज पण 7 पाहिजे आणि प्रॉडक्ट पण 12 पाहिजे. आता इथे प्रॉडक्ट 12 आहे का? नाही आहे. इथे प्रॉडक्ट 12 आहे का? नाही आहे. इथे प्रॉडक्ट 12 आहे का? नाही आहे. इथेही नाही आहे. इथे आहे, इथे आहे. इथे प्रॉडक्ट 12 आहे पण बेरीज 7 नाही आहे. सो दिस गोज. आता 4 3 3 4 हे दोनदा आले म्हणून हे पण गेले कारण एकदाच लिहायचे असतात. नो व्हॉट विल बी एन ए? एन ए विल बी एन ए. दिस सेट ए विल हॅव ना ओनली 2 एलिमेंट्स. एन ए इज इक्वल टू 2. ओके, आता परीक्षेमध्ये हे सगळं लिहून नंतर खोडायचं नाही. रफवर हे करून घ्यायचं आहे आणि फायनल 3 4 आणि 4 3 एवढंच लिहायचं आहे. यू विल नॉट राईट एव्हरीथिंग अँड कॅन्सल. ओके, इट इज नॉट अलाउड. सो एन ए इज इक्वल टू 2. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए विल बी 2/36 इज इक्वल टू 1/18. सो सी and or makes a difference. Earlier it was or. So when it was or, we took all the combinations because we wanted sum 7 or the product equal to 12. तर or असे आता 1/18 आणि मगाचं आपलं उत्तर होतं 1/9.
2/9. तर 1/18 आणि 2/9 मध्ये लहान कोण आहे? तर 1/18 स्मॉल आहे, राईट. दिस इज स्मॉलर दॅन 2/9. So what does this mean? This means that when there are more ants, ant जसे वाढतात ना तसा आकडा प्रॉबॅबिलिटी लहान होत जाते. ओके. त्याचं कारण असं आहे की अँड घातल्यामुळे ना कन्स्ट्रेंट्स खूप वाढतात. फॉर एक्झाम्पल, मुलगी बघायला जाताना जर तुम्ही असं ठेवलं डोक्यामध्ये की मला एकतर गोरी मुलगी पाहिजे किंवा उंच पाहिजे किंवा नोकरी करणारी पाहिजे किंवा लांब केसाची पाहिजे, तर जेव्हा असं तुम्ही टाकताय तेव्हा काय होईल? तुम्हाला नक्की मुलगी मिळणार. अशी मिळेल किंवा तशी मिळेल किंवा तशी मिळेल किंवा तशी मिळेल. पण जर एखादा असा डोक्यात घेऊन गेला मुलगी बघायला जाताना की मला गोरी पाहिजे आणि लांब केसाची पाहिजे आणि उंच पाहिजे आणि नोकरी करणारी पण पाहिजे, तर एवढे कन्स्ट्रेंट्स घेऊन जेव्हा मुलगी बघायला एखाद्या व्यक्ती जातो तेव्हा त्याला त्या पॅरामीटर्समध्ये बसणारी मुलगी मिळण्याची शक्यता फार कमी होते, राईट. अँड देअरफोर व्हेन अँड इज देअर इन द एक्झाम्पल, then you will see that NA will become smaller, and therefore denominator is bigger and therefore number is smaller. Okay, and when there is OR here, what will happen? When there is OR here, NA will have more numbers here, so numerator will be big, and because numerator is big, the number will be also bigger as in the earlier case. Okay, so in our next video we will do more sums of this type. So we will end here.